सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। राहुल गांधी अज पंजाब दौरे ते आ रहे ने ते राहुल गांधी दे नाल उन्हां दे इस दौरे दे दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहणगे। राहुल गांधी दी ट्रैक्टर रैली दे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होणगे। सिद्धू अमृतसर तो लुधियाना दे लई निकल चुके ने। राहुल गांधी नूं रिसीव करनगे नवजोत सिंह सिद्धू ते सूत्रां दे हवाले तो यह भी जानकारी मिल रही है कि कैप्टन ते सिद्धू दे नाल मुलाकात करनगे। राहुल रैली तो पहला दोवें आगुआं दे नाल मुलाकात होवेगी ते इस मुलाकात दे दौरान दूरियां घट करन दी कोशिश की जाएगी। इस मीटिंग दे दौरान हरीश रावत पंजाब कांग्रेस दे नवे इंचार्ज भी नाल मौजूद रहणगे। अमृतसर तो लुधियाना दे लई हुण तो कुछ देर पहला निकले सी नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी नूं रिसीव करन दे लई। लंबे समय तो कांग्रेस के किसी भी प्रोग्राम दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नजर नहीं आए, फिर चाहे वो कोई सरकार का प्रोग्राम होवे सूबा पद्धरी या फिर कैबिनेट की कोई मीटिंग होवे, पंजाब विधान सभा का कोई इजलास होवे, कोई लंच डिनर डिप्लोमेसी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों की जाती है उसका सद्दा भी कदे नहीं दिता गया या जो दिता गया तो तदों भी नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए। तो हुण राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली दे विच सिद्धू जो शामिल होणगे तो बड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सिद्धू नूं लैके पंजाब की सियासत दे विच क्यासराइयां दा बाजार भी लगातार भखिया होया है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तो पंकज, फिलहाल की कुछ जानकारी है पंजाब की सियासत के लिए काफी अहम नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका की रहने वाली है। इस सब दे विचाले मीटिंग जिहड़ी कही जा रही है कि राहुल कर सकते हैं कैप्टन ते सिद्धू दे नाल रैली तो पहला। बिल्कुल अमृत, थोड़ी देर च हलवारा दे उत्थे राहुल गांधी पहुंचणगे। तकरीबन 11:15 बजे के करीब उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी की मीटिंग होनी है और उस तो बाद इत्थे रैली जिहड़ी है, इस तो थोड़ी जी अगे जाके रैली जिहड़ी है होनी है। उत्थे राहुल गांधी किसानों को एड्रैस करनगे, किसानों नाल गलबात जिहड़ी है की जाएगी। और ये सामने तुसी ट्रैक्टर देख सकते हो कि उत्थों दी ट्रैक्टर जिहड़े ने वो शुरू होणगे और ये कहा जा रहा है कि हज़ारां की तादाद में ट्रैक्टर जिहड़े ने वो इस रैली दे विच शामिल होणगे। और 3 दिनों के दौरे दे विच अज पहले दिन लगभग 20 तो 22 किलोमीटर जो है राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली करनगे। और ये वेखण वाली गल होएगी कि अज जदों हरीश रावत होरां दे नाल ब्रेकफास्ट नवजोत सिंह सिद्धू ने किया, जो दूरियां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विचाले बनिया हुई सीगियां कि वो हरीश रावत खत्म कर पाए ने और नवजोत सिंह सिद्धू का इस प्रोग्राम के विच पहुंच रहे ने। ये जानकारी जिहड़ी वो मिल रही है और इस वजह करके रैली तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह विचाले राहुल गांधी की यह मीटिंग काफ़ी अहम जिहड़ी है वो मन्नी जा रही है। तकरीबन 10 तो 15 मिनट की यह मीटिंग होएगी। उस दे विच जो दूरियां ने उसनूं खत्म करने की कोशिश हरीश रावत और राहुल गांधी लगे हुए हैं और इस वजह करके उत्थों दी ये सीधे चलते हुए जिहड़ा वह रैली तक पहुंचणगे, इस जगह तक पहुंचणगे और 20 तो 22 किलोमीटर का जिहड़ा सफ़र है वो अज राहुल गांधी एड्रैस करनगे। और इस रैली का नाम रखा गया है किसानी बचाओ देश बचाओ। इस रैली का नाम रखा गया है, इत्थे ट्रैक्टर जिहड़े ने वो बकायदा 20 तो 22 किलोमीटर चलणगे। और 3 दिन का राहुल गांधी का दौरा काफ़ी अहम 2022 की चोणां तो पहला मन्निया जा रहा है। और मोगा चुनना उसकी एक वड्डी वजह यह है कि पंजाब च जदों भी जिहड़ा चोणां दा बिगुल वजदा मोगे की धरती तो वजदा वै और ये हुण राहुल गांधी होरी अज तो बिगुल जिहड़ा वै वो मोगा की धरती तो वजांदे हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, तो तुसीं बने रहो साडे नाल। इस वड्डी खबर ते लगातार नजर बनी हुई है। इस सब दे विचाले अपने दर्शकों को दस दईए कि इधर सिद्धू नूं वड्डी जिम्मेवारी दिते जाण दीआं चर्चावां चल रही ने, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चीज साफ कर दी है तो सिद्धू नूं भी नसीहत दे दी है कि सिद्धू दे नाल काम करन दे विच उन्हां नूं दिक्कत तां कोई नहीं है, पर सिद्धू नूं खुश करन दे लई किसी दा महकमा नहीं बदलिया जा सकता, किसी दा अहुदा सिद्धू नूं नहीं दिता जा सकता। सिद्धू नूं सूबा प्रधान बनाए जाण दीआं चर्चावां चल रही सी तो कैप्टन ने साफ किया है कि मेरे मंत्री ते मेरे सूबा प्रधान वधिया काम कर रहे हैं, पर किसी नूं खुश करन दे लई दूजे नूं बदलना ठीक नहीं है। सिद्धू नूं उप मुख्यमंत्री या पंजाब कांग्रेस का प्रधान या मंत्री मंडल च वड्डा अहुदा दिते जाण दीआं चर्चावां ने, पर कैप्टन ने कहा जाखड़ पुराने कांग्रेसी ने। मैं नहीं समझता कि 3 साल पहला कांग्रेस चाहे किसी शख्स नूं खुश करन दे लई ही प्रधान बना दिता जाए। हालांकि कैप्टन का अपना ही बयान जेकर दूजे पक्ष दे नाल मिला के देखा जाए, कुछ पिछे जाया जाए
ਤਾਂ 1998 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਕੈਪਟਨ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। बिल्कुल अमृत, और इसी वजह करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਨਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਅਤੇ 2022 ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੋ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦਾਗੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ APMC ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਐਸੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਵੱਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਿਆਸ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਡੀਕਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਰੇ ਪਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ।
ਐਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? जी बिल्कुल, इस वक्त ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ NH1 ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਮਰੇਕੋਟਲਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਮਝੌੜੀਆਂ ਵੀ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹੂ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਟਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਥਾਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਤੜਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਮਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਕਰੀ, ਮੂਰੇ ਕਣਕਾਂ ਤੂੰ 1 ਪੰਡ ਤੂੜੀ ਦੀ ਚਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਬੱਟ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਧਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ, 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲੂ ਫਿਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। NH1 ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ NH1 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ 1 ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹਿਤ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਨੰਨੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਆ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਪੈਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, 100% ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे, सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी, हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है, और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ। 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ, 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ opposition ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਥੌਟ ਥਰੂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ,
ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਓ ਲਿਖੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਆਪ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ NDA ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ SMS ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਜ਼ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲਵਾਇਆ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗਰਮਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ
ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੱਬਾ ਭਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਲ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यूपी ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। यूपी ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ तौर पे पिस रहा है। हमारे को मंगलवार को शाम पता लगा कि हाँ, वो तो गुड़िया ने बताया कि तब पता लगा हमारे को। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी बेटी की डेथ कब हुई? डेथ हमारी बेटी की 2018 में 22 जुलाई को डेथ हुई थी उसकी। अच्छा, हाँ जी। तो अब इसकी शिकायत आपने? शिकायत हमने की थी, एसएसपी की थी, साइबर क्राइम ब्रांच में भी की थी हमने। इन्ना ही नहीं, चंडीगढ़ की जिस कुड़ी की तस्वीर रेप पीड़िता की दस के वायरल की जा रही है, उसकी 2 साल पहला ही मौत हो चुकी है। ये तस्वीर किसने ते क्यों वायरल की थी, ये अजे साफ नहीं है, पर 2 साल पहला मर चुकी धी का दर्द इस वायरल तस्वीर ने परिवार के लिए दुगना कर दिता है अते हुण ये परिवार इंसाफ की मंग कर रहे हैं। मतलब काफ़ी बुरा लगा कि हाँ, केस किसी और का है और नाम किसी और का जोड़ा जा रहा है। मेरी सिस्टर की आइडेंटिटी लोग यूज़ कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि ये एक्चुअल में वही मनीषा वाल्मीकि है या कोई और। पुलिस को मामले संबंधी शिकायत पुज चुकी है, पर इस तो भी शर्म की गल यह है कि बिना सोचे समझे जांचे परखे कई सैलीब्रिटीज़ भी इस तस्वीर नूं वायरल कर रहे हैं, जिस नाल परिवार नूं समाजिक बदनामी दे नाल नाल मानसिक दुख भी झेलना पै रहा है।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 4 ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਰਾਓ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੌਸਟ ਮੋਬਾਈਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਤਾਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ 181 ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोन मालिकां दे चेहरियां ते खुशी साफ देखी जा सकती सी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर हमने आज 80 फ़ोन जो अब हमने रिकवर किए थे वो उनके जो ओनर हैं उनको बुला के सम्मान के साथ उनको हमने लौटाए हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने ऑपरेशन लॉस्ट मोबाइल शुरू किया है, जिस दे तहत गुमशुदा मोबाइल नू सर्विलेंस की मदद दे नाल लभ्या जांदा है अते फिर उस नू उसते असल मालिक नू सौंप दिता जांदा है। कि उनको भी अगर किसी का फ़ोन इस तरह गुम होने के बाद अगर कोई जानकारी मिले या फ़ोन मिले तो नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें या हमारे साइबर सेल में जमा कराए, ताकि जो भी उसका मालिक है उसको लौटाया जा सके। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਅੰਬਾਵਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਸਣੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। हिंदुस्तान ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। करीब 9 किलोमीटर लंबी ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਇੰਨੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਟਲ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਵੇ ਟਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है, सीमा पर तैनात हमारी सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਰਥ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 15 ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਟਸ਼ੀ ਦਾਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟਸ਼ੀ ਅਟਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। ਅਟਲ ਟਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਟਨਲ ਨਾਲ ਲੇਹ ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਟਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਰਫਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। इस टनल के निर्माण कार्य में सराहनीय भूमिका रही है अटल जी की मित्र होने के नाते। तो आज उनका ये सपना, इतना ही कहूँगा, आज उनका सपना साकार हो गया और उनको एक सौगात के रूप में आज अटल जी ने ये बहुत बड़ी भारी एक भेंट दी है। तो अब इससे बढ़कर और खुशी हमें और क्या हो सकती है। जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहाँ जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा हुई है। रोहतांग पास ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ BRO ਬੇहद ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। 24 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ रोहतांग टनल ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਟਨਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ, ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।